Principal G, Vice Principal G, coordinators, ECA team, teachers, our special chief guests, and all of you, my dear friends, to Happy Diwali celebration. I warmly welcome our beloved Principal G for the welcome address. With a heart full of love, joy, and happiness, it's an immense pleasure to welcome our respected Chief Mentor, founder of Acharya World Class Institution, Dr. J. Aravindan Ji. He will join us within 5 minutes with us. And we all know that music is a powerful weapon. Am I right? So the apt personality today for this wonderful Musical Intelligence Day, among us, we have Kalaimamani, Puduvai Sithan, Dr. Jayamurthy Ji. A warm welcome to Acharya World Class Institution. Welcome, Ji. Your presence spread the musical happiness among us. Very big hand. Thank you, Ji. And without any doubt, I have a lot of Rajas and Ranis and lot of trainers, excellent trainers inside this palace, Acharya IIT campus. Welcome you all to join this wonderful occasion, Musical Intelligence Day. Today's the unique feature of today's celebration is a very important event starts with the awareness, spreading the awareness to the society through the students' community. That is a very important message. Through the Diwali celebration. Diwali is a festival of light, am I right? The brightness of the light spread among us the happiness, heartful happiness, and strengthen the human bonds. So we, through the Diwali celebrations, we are always sharing our love, joy, and happiness. May this divine Diwali will bless you to lead your life with full of joy, love, and happiness. And today morning, our students, 10th, 11th, and students, join hands and spread the awareness of how to celebrate the Diwali without making any pollution, air pollution, to avoid the air pollution and the noise pollution to the society, that the good cause, with that good cause, we have a wonderful, tremendous personality among us. With him, we are going to celebrate this Musical Intelligence Day. Through this, all our musical, talented people are there to make you a wonderful gala celebration, to enjoy the celebration. And I welcome once again our chief guest and my dear Rajas and Ranis. Let us join and enjoy the celebration. Thank you, love you so much. All of us here likes drama. Here is a skit by our theatre arts team based on Safe Diwali. Priya, Yashini, Priya, இங்க இருக்கீங்களா நீங்க? தூங்குறீங்களா? பிரியா? பிரியா? என்னையே அடிச்சிட்டியா நீங்க? பின்ன காலையில எழுப்பி விட்டா? சண்டே தானே, ஷாப்பிங் தானே போனோம், மறந்துட்டியா? ஆமா அத. சரி நான் ரெடி ஆயிட்டேன். உங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன வேணும்? எனக்கு பிங்க் கலர் ஃப்ராக் வேணும். அப்புறம் நாகினி சீரியல்ல வரும்ல ப்ளூ கலர் கம்மல் அது வேணும். இப்பவே உனக்கு நாகினி நினைப்பா? இது அம்மா, எங்க கிளாஸ்ல எல்லாரும் பெரிய ஃப்ராக்கும் ஹீல் செப்பலும் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு அதான் வேணும். உங்களுக்கு கண்டிப்பா வாங்கி தரேன். சரி வாங்க கிளம்பலாம். அக்கா இருங்க, உங்களுக்காக சாப்பாடு செஞ்சு வச்சிருக்காங்க, வாங்க. என்ன செஞ்சு வச்சிருக்க? சிக்கன் கிரேவியும் சக்கரை பொங்கலும். என்னது, சிக்கன் கிரேவியும் சக்கரை பொங்கலுமா? இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்படாத காம்பினேஷனா இருக்கே. அதுக்கு நான் லூசா தான் இருக்கணும். இப்ப மட்டும் என்ன லூசா தான் இருக்கு. அக்கா இல்லம்மா, சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னமா. ஏன் பயந்து போல? இல்ல, நீங்க ரெண்டு பேரும் சிரிச்சுட்டு இருந்தீங்க, அதனால போலான்னு நினைச்சேன். நான் சிரிச்சதை பார்த்தாங்க, நீ பயந்த. என் தங்கச்சி சிரிச்சத
எப்பயுமே பட்டாசு வெடிக்கும் போது உங்க பேரண்ட்ஸோட ஹெல்ப் இல்லாம வெடிக்க கூடாது. லாஸ்ட் டைமே தனியா வெடிச்சு உன் கையெல்லாம் புண்ணாச்சு தானே. இப்ப நம்ம என்ன கிளாத் வாங்குறதுன்னு ஒரு ஐடியா கூட இல்லையே. என்ன டைப் கிளாத் வாங்குறது? நம்ம என்ன கிளாத் அச்சு வாங்கலாம், ஆனா நைலான் கிளாத் மட்டும் வாங்க வேணாம். ஏன்னா சீக்கிரமா ஃபயர் ஆயிடும், அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ். அதனால நைலான் கிளாத்தே வேணாம். அதே மாதிரி நம்ம பட்டாசு வாங்கும்போது ஹை குவாலிட்டி கடையில தான் வாங்கணும். லோ குவாலிட்டி கடையில வாங்கினா அது பட்டாசு புசுவானாலாம் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிரும். நம்ம பட்டாசு வெடிக்கும் போது பண்டிகை பக்கத்துல தான் வெடிக்க கூடாது, ஏதாச்சும் கிரவுண்ட் பக்கத்துல தான் வெடிக்கணும். நம்ம பட்டாசு வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது போய் நம்ம தண்ணியில போடணும். கீழே போட்டோன்னா யாராச்சும் அது மேல கால் வச்சு புண்ணாயிடும். அதே மாதிரி நம்ம கிளாஸ் வாட்டர்ல எல்லாம் வெடிக்க கூடாது. நம்ம வந்து வேற ஏதாச்சும் வச்சுதான் வெடிக்கணும். சரி சரி, யாருக்கா ட்ரை பண்ண போறாங்க? நான் தான் ட்ரை பண்ண போறேன். நீனா? வேணாமா, போன தடவை நீங்க புளிய மரத்துல முட்டிட்டீங்க. வேணாமா, நம்ம கிட்டியே ட்ரை பண்ணட்டும். அப்பா சரி போலாம். நம்மலாம் எப்பயுமே சோகமா இருக்கும், ஆனா இந்த காந்தத்தை மட்டும் எப்படி சிரிச்சுட்டு இருக்காது? ஏன்னா அதுதான் நோட்டு நனைஞ்சிரும்பா. தாமா தாமா. அட வணக்கம் தம்பி. வேற எல்லாம் எப்படி ஓடுது? போன வாட்டி பட்டாசெல்லாம் சோப்பு டப்பாலாம் முடியாதுங்க, இந்த வாட்டி தாவியா? என்னப்பா உடம்பு தானே சோப்பு டப்பாவா? இந்தாங்க. சோப்பு டப்பால குட்டி குட்டியா ஓட்டுறதுக்கு, ஏன்னா பெருசா ஓட்ட போனா சோப்பு கீழே வந்துரும்பா. தாமா தாமா. சரி கஸ்டமர் வராங்க. உங்ககிட்ட என்ன பட்டாசு இருக்கு? வெடி, பூனை வெடி, சர வெடி, சரசல் வெடி, எல்லா வெடி இருக்கு மேடம், வந்து வாங்குங்க. சரி, உங்ககிட்ட வாங்கினா என்ன ஆஃபர்? 3000 ரூபாய் பட்டாசு வாங்கினீங்கன்னா 800 ரூபாய் கிஃப்ட் பாக்ஸ் ஃப்ரீ. 800 ரூபாய் பட்டாசு வாங்கினா ஒரு பிஜிலி ஃப்ரீ. என்னது 800 ரூபாய் பட்டாசு வாங்கினா ஒரு பாக்கெட் பிஜிலி ஃப்ரீயா? எல்லாத்துலயும் ஒரு சாம்பிள் தான். நாங்க என்ன அரிசி வியாபாரம் மேடம் நடத்துறோம் சாம்பிள் கொடுக்க? இது பட்டாசு வியாபாரம். நாங்கெல்லாம் நகை கடையிலே சாம்பிள் கேட்டோம். இது என்ன சாதா பட்டாசு கடை? கோச்சிக்காதீங்க மேடம், தரோம். என்னங்க? இல்ல நான் தான் வெடிப்பேன். நான் வந்து புடிச்சிக்கிறேன், நீ கொளுத்து. சரி. அச்சோ, தூக்கி போடு. ஐயோ, என் பட்டாசு வியாபாரத்தை நாசமாக்கிட்டாங்களே. எனக்கு மறக்காம மாஸ்டர் மட்டும் கொடுத்துருங்க. போடா. தீபாவளி நல்லா போச்சு. என்ன நல்லா போச்சு? தீபாவளியில என்ன தீபம் ஏற்றி கொண்டுதான். அப்புறம் நம்ம இங்க பாரு ஸ்வீட் பாக்ஸும் சாப்பிட்டுட்டோம். அப்புறம் நம்ம பட்டாசும் எடுத்துட்டோம். இதுக்கு மேல என்ன தீபாவளி? இதா தீபாவளி? இப்போ உன்னோட தீபாவளி. பப்ளிக் பப்ளிக் பப்ளிக். ஆமா, இல்ல அங்க போய் அடிக்கிறாங்க. Wish you a happy Deepavali. We Acharyas want you to celebrate this Deepavali happily, willingly, carefully and joyfully. Thank you. Now our chief vendor will welcome the special chief guest. ஆச்சாரியா பள்ளியின் விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்தவுடன் இன்முகத்தோடு ஆச்சாரியா பள்ளியா வருகிறேன் என்று உடனே ஒப்புதல் அளித்த கலைமாமணி, புதுவை சித்தில் திரைப்பட பின்னணி பாடகரான திரு ஜெயமூர்த்தி அவர்களை வருக வருக என ஆச்சாரியா பள்ளி குடும்பம் சார்பில் வரவேற்கிறேன். நாட்டுப்புற பாடல், மக்கள் இசை பாடல், திரை இசை பாடல், தமிழ் இசை பாடல் என பல பாடல்களை பாடி மக்கள் மனதில் இடம்பெற்றவர். பெண்கள் மனது புரியாத புதிர் என்பர். ஆனால் ஐயா அவர்கள் இந்த பொண்ணுங்களை இப்படிதான் புரிந்து போச்சுடா என்று பாடிய பாடல் மூலம் மக்கள் மனதில் சிம்மாசனமிட்டு அமர்ந்துள்ளார். மேலும் தாய்மை பற்றி 300 நாட்கள் சுமந்து என்று அவர் பாடிய பாடல் மனதை உருக வைக்கிறது. மேலும் நவீன நாடகங்களில் இசை என்றும் தலைப்பில் தஞ்சை பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றார். புதுவை மண்ணில் பிறந்து பூலோகம் முழுவதும் பணவி வருகின்ற
ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு கூப்பிட்டாங்கன்னா எவ்வளோ கொடுப்பீங்க, என்ன தருவீங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு தான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒத்துக்கிறது வழக்கம். கடந்த ஒரு 28-29 ஆண்டு காலமாக. ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு, அதாவது ஆச்சாரிய பள்ளிக்கூடத்துக்கு நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் எதுவுமே பேசல, வரேன்னு சொல்லிட்டேன். ஏதோ ஒரு உறவு இந்த ஆச்சாரிய பள்ளிக்கும் புதுவை சித்தன் ஜெயமூர்த்திக்கும் ஏதோ ஒன்று இருக்கு. அதனால தான் அதை வந்து இந்த நம்மளுடைய ஆச்சாரிய பள்ளிக்கூடம் வந்து இந்த பள்ளியில் வந்து படிக்கிற பிள்ளைகள்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நாங்கள் இங்கே வராத முன்னாடி, அதாவது வெளியில் மக்கள் பேசிக்கிறது ஆச்சாரிய ஸ்கூல்னா ஆச்சரியத்தோடு பார்க்குற ஒரு விஷயம் தான் அது. ஆச்சாரமாக பார்க்கறது இல்லை, ஆச்சாரியா ஸ்கூல்ல ஆச்சாரம் பார்க்கறது இல்லை, ஆச்சரியத்தோடு வெளிமக்கள்லாம் பார்க்குற ஒரு பள்ளி ஆச்சாரிய. நான் இங்கே வந்தால் தனிமையாக இருக்குமோன்னு அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஆனால் அப்படி இல்லை. வந்த உடனே இன்னொருத்தோடு வரவேற்ற நம்மளுடைய, அதாவது ஓட்டுநர்ல இருந்து, இங்கேருந்து என்னை அழைக்க வந்த ஓட்டுநர்ல இருந்து, நம்மளுடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள்லேருந்து, பிள்ளைகள்லேருந்து, நம்மளுடைய பள்ளி தாளாளர்கள் வரைக்கும் ஒரு, அதாவது புன்னகையோடு வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்த உங்களுக்கு ஆசிரியர் பள்ளி நிறுவனத்துக்கு நன்றி. ஒரு நாடகம், ரொம்ப அற்புதமான நாடகம் நடத்துனாங்க. ரொம்ப நல்லா விழிப்புணர்வு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப எளிமையாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 3, 4, 5 நிமிடத்துக்குள்ள ஒரு நாடகத்தை நிகழ்த்த முடியும் அப்படின்னு நிகழ்த்திருக்கிறாங்க பிள்ளைகள்லாம். ரொம்ப அற்புதமாக. அதுக்கு முதல்ல வாழ்த்த நான் என்ன நினச்சேன், ஒரு பாட்டு கிட்ட பாடி நம்மளை வரவேற்பாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் வந்த உடனே நாடகத்தை போட்டு நம்மளை வரவேற்று ஒரு அற்புதமான, என்ன வந்தது பாதைகள் வேணா இசையாக இருக்கலாம், ஆனால் இன்னைக்கு நிற்கிறது நாடகத்துக்குள்ளே நிற்கிறோம். ஏன்னா நாடகம் என்பது இயல் இசை எல்லாத்தையும் கலந்த அடுத்த கட்ட நிலை தான், ஒரு முழுமையான நிலை தான் நாடகம். இந்த நாடகம் அப்படின்னாலே ஒரு நாட்டுடைய நிலைமைகளை சொல்கிறது. அந்த காலம் தொட்டு இந்த காலம் வரைக்கும் நாட்டுடைய நிலைமைகளை சொல்கிறது தான் நாடகம். அப்போ இந்த தீபாவளிக்கு எப்படியெல்லாம் நம்ம இருக்கணும் விழிப்புணர்ன்றது வந்த உடனே அந்த நாடகத்தை நிகழ்த்தி வரவேற்ற பிள்ளைகளுக்கும் ஆசிரியர் அதை நிகழ்த்தி சொல்லித்தந்த ஆசிரியருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்து, என்னை இங்கே அழைத்த உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். நிறைய பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன். என்ன, நீங்கள் நிகழ்ச்சிகள் நடத்த போகிறீங்க, அதனால் நான் அதை கண்டுகளிக்கணும். அந்த வகையில் எனக்கு ஒரு பெரிய தாகம் படிக்கிறதுலக்கெல்லாம் ரொம்ப தாகம் உண்டு. எங்கள் அப்பா அம்மா நினச்சது என்னென்னா, எங்கள் அப்பா அம்மானா ஏதோ கோட் சொல்லிட்ட பார்த்து நீங்கள் வேறு மாதிரி நினச்சிடக்கூடாது, ஏதோ ஒரு செல்வந்தர் நினச்சிடக்கூடாது. அப்படி கிடையாது. ஒரு கூலி விவசாய குடும்பத்தில், அதாவது விவசாய குடும்பம் கிடையாது, விவசாயம் செய்கிற அந்த இடத்துல ஒரு கொத்தடிமையாக வேலை செய்கிற ஒரு கூலி விவசாயியோடைய மகன். ஏதோ பெரிய இது கிடையாது. அவருடைய கனவா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, பணம் காசு சேர்க்கணும், நல்ல வண்டியில் போகணும், காரில் போகணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிருப்பாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. உள்ள நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன். எப்படியெல்லாம் இப்போ எப்படி பெற்றவங்க நினைக்கிறாங்களோ அது மாதிரி எங்கள் அப்பாவும் நினச்சாரு. எங்கள் அப்பா சொன்னது என்னென்னா, நீ எப்படியாவது டாக்டர் ஆகிடுப்பா. நான் எங்கள் வீட்டில் 7வது பிள்ளை. எங்கள் வீட்டில் நான் 7வது மகன், கடைசி பிள்ளை, கடைக்குட்டி. எங்கள் அப்பா சொல்லுவார், அவருக்கு விவசாயி. நான் என்ன பண்ணுவேன், அடங்க மாட்டேன். பள்ளிக்கூடம் போயிட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு திரும்ப வந்து சனி ஞாயிறு என்ன பண்ணால் அருவாவோ அல்லது களை எடுக்க மக்கள் போவாங்க. அவங்களோட போய் நின்று களை எடுக்க போவாங்க. அப்போ களை எடுக்கிற இடத்துல தான் என்னுடைய மக்கள்லாம் நாட்டுப்புற பாடல்களை பாடுவாங்க. அவங்க பாடல், அந்த பாடல்களை தான் நீங்கள் எடுத்து நான் உலகம் முழுக்க பாடிக்கிட்டு இருக்கேன். அதுதான் என்னுடைய பயணம். அந்த குடும்பத்தில் பிறந்தனாலே எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் அடிக்கடி, நீ நல்லா படிச்சுக்கணும்பா, வரணும்பா, டாக்டர் எப்படியாவது டாக்டர் ஆகிடும். அவருடைய கனவு இருந்தால் ஒன்று கலெக்டர் ஆகணும். கிராமத்தில் உள்ளவங்க எப்படின்னா, ஒன்று கலெக்டர் ஆகிடணும், இல்லைன்னா டாக்டர் ஆகிடணும். இது 2 தான் அவங்களுடைய கனவாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். ஏன்னா ஆளுகிற தன்மை யாருக்கு உண்டு அப்படின்னா கலெக்டருக்கு உண்டு.
மனிதனை வந்து அவனுடைய நோயை போக்குறது நல்லா ஆரோக்கியமாக வாழணும் யார் அப்படின்னா அது டாக்டர் கூப்பிடு. அந்த 2 விஷயத்தையுமே கிராமத்து மக்களும் கையில் எடுக்கனால டாக்டராக என்னோட எங்கள் அப்பாவுடைய கனவு. ஆனால் நான் அப்படி கொஞ்சம் அடங்கலை. பாட்டு மேலே ஆர்வம் கொண்டு அங்கே இங்கே தெரிஞ்சு பாடி பள்ளிக்கூடம் படிக்காமல் சுற்றிக்கிட்டு பாட்டு பாடி வந்து அப்புறம் நானாக படிக்கணும்னு நானாக படிக்க வந்தது தான் பாரதியார் பல்கலைக்கூடத்தில் இசை முடித்து எம்ஏ. அப்புறம் ஒரு 5-6 வருஷம் கேப்பு மறுபடியும் பாடணும் போகணும் அப்படின்னு திரையுலகத்துக்கு பயணிச்சு அப்புறம் அதில் ஒரு 6 வருஷத்தை என்னை விட்டுட்டு மறுபடியும் நாடகத்துறையில் போய் இசை அங்கே நாடகம் படித்து அப்புறம் ஒரு அதில் ஒரு 5-6 வருடம் மறுபடியும் விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு பிஹெச்டிக்கு தஞ்சாவூர் பல்கலைக்கழகத்தில் போட்டு இப்போ தான் ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடியே அந்த பிஹெச்டியை முடிச்சது எனக்கு டாக்டர். அதுக்கு முன்னாடி போன வருடம் விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி பெங்களூர் விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி அதாவது தென்னிந்தியா இருக்கிற விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி எனக்கு இசையில் கௌரவ டாக்டர் பட்டம் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. 1000 கௌரவ டாக்டர் பட்டம் எவ்வளோ வேணாலும் வாங்கலாம். ஆனால் நம்ம படித்து வாங்குற அந்த பட்டத்துக்கு நீங்கள் எதுவுமே இருக்காது. அதுதான் படிக்கணும் சொத்து. அதுதான். அதனால் இந்த நாட்டுப்புற பாடல்களையும் திரையிசை பாடல்களையும் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க பரிணமிக்குது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வந்து என்னுடைய சொந்தங்கள் உங்களுடைய ஆதரவுனால தான் என்ற இந்த நேரத்தில் தெரிஞ்சு பிள்ளைங்களுக்கு நான் பேசுறது புரியுமா என்னன்னு தெரியல. ஏன்னா இங்கே ஆங்கிலம் அதிகமாக பயில்ற ஒரு இடம். நான் படித்தது தமிழ் மீடியம், அதனால வந்து நான் தமிழில் தான் பேச முடியும், புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வகையில் இந்த நேரத்தில் எல்லாருக்கும் தீபாவளி வாழ்க்கை நான் எப்பயுமே சொல்கிறது கிடையாது. ஏன்னா தீபாவளி வந்து நம்மளுடைய தமிழர்களுடைய விழா கிடையாது. தமிழனை கொண்டு குவிச்ச ஒரு விழா தான் தீபாவளி. உங்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய காலாளருக்கும் நம்முடைய பள்ளி பிரின்சிபாலுக்கும் நம்முடைய முதல்வருக்கும் அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என் அருமை சகோதர சகோதரிகளுக்கும் இந்த நேரத்தில் மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்து நாம் எங்கே எப்படி இருந்தாலும் இன்னைக்கு நம்மளாவே இருக்கணும். உடை மாறலாம், எல்லாம் மாறலாம். ஆனால் நம்மளாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் பயணிக்க முடியும் என்பதை நானில் எனக்கு முன்னோர்கள் சொல்லி தந்த பாடம். அதனால் படிக்கிற அத்தனை செல்வங்களும் அத்தனை பிள்ளைகளும் நல்லா படிங்க, அதேமாரி நல்லா விளையாடுங்க, நல்லா பாடுங்க, நல்லா ஓடுங்க, ஆடுங்க. அப்போ தான் நம்ம நிற்க முடியும். இந்த சுவர் இருந்தால் தான் நம்ம அது சித்திரை எழுத முடியும், அதாவது ஆர்ட்ஸ் பண்ண முடியும். சுவரெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால் நம்ம உடம்பை நம்ம திடகாரத்தமாக வச்சுக்கணும். அந்த வகையில் எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் எந்த ஸ்கூலில் அது இருக்கோ இல்லையோன்னு தெரியாது, ஆனால் ஆச்சாரியாவில் அது இருக்குது. இது எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு நம்பிக்கை. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆசிரியர் நினைச்சு நான் படித்த காலகட்டத்தில் எனக்கு மியூசிக் டீச்சர் கூட கிடையாது பள்ளிக்கூடத்தில். இப்போல்லாம் வந்து நீங்கள் எல்லாம் காரில் வரீங்க, பைக்கில் கொண்டு வந்து விடுறாங்க, ஆட்டோவில் வரீங்க, பஸ்ஸில் வரீங்க, எல்லாத்துலேயும் வரீங்க. ஆனால் நான் படித்தது வந்து காலில் செருப்பே போடாமல் ஒரு கீழே ட்ரௌசரையும் ஒரு சட்டையும் போட்டுக்கிட்டு ஒரு 3 கிலோமீட்டரு நடந்தே 2வது படிக்க ஆரம்பித்து நடந்தே வந்து 6 கிலோமீட்டர் நடந்தே பயணம் பண்ணி படித்தால நான் ஒருத்தோம். அதனால் இன்னைக்கு அந்த வசதிகள்லாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் இருக்கணும்னு சொல்ல வரல. அந்த வசதிகள்லாம் தாண்டி அதோட ஏக்கத்தோட நம்ம எல்லாம் வளர்ந்து இன்றைக்கி நம்மளுடைய பெற்றவர்கள்லாம் என்ன பண்ணிங்க நம்மளை நல்லா படிக்க வைக்கிறது. இன்றைக்கி ஆச்சரியமான பள்ளிக்கூடத்தை தேர்ந்தெடுத்து இன்றைக்கி நம்பர் 1 பள்ளிக்கூடமாக இருக்கிற இன்றைக்கி புதுச்சேரி மட்டும் கிடையாது, இந்த சுற்று வட்டாரத்தில் ஒரு முக்கியமான பள்ளி அப்படின்னா ஆச்சாரிய பள்ளியை சொல்லலாம் என்பதை இந்த நேரத்தில் கூறி இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இங்கே அழைச்சவங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நன்றி தெரிவித்து நான் முதல்ல மக்களுக்கு பாடுறப்பெல்லாம் எல்லாருக்கும் எனக்கு பொண்ணுங்களை பற்றி தான் பாட்டு தான் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், வருத்தப்படாத விஷயம். அது வந்து எனக்கு 34வது படம். அப்போ எப்போ நான் வந்தேன் சினிமாக்குள்ள அப்படின்னா 2004 கில்லி படத்தில் தான் நான் முதல்ல அறிமுகம் வித்தியாசம். ஏன்னா வழியில் பார்த்தாங்கன்னா நிறைய பாட்டு பாடுறீங்கன்னா தலைக்கும் தளபதிக்கும் பாட்டு பாடிங்களான்னு கேட்பாங்க. ஆனால் நான் பாடினது முதல் படமே தளபதிக்கு தான். அந்த பாடல் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டுச்சு. ஆனால் இன்னை வரைக்கும் அந்த பாட்டு பாடினது யாருமே கண்டது கிடையாது. அதுதான் என்னன்னு கேட்டேன். அதுக்கு பிறகு நிறைய முழு பாடல்கள் பாடினா அதுதான் ஹம்சி கும்சி சந்தன கொட்டாஞ்சி புல்லாகி மோது முள்ளி பத்தக்காரு கபடி 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 அப்படின்னு கில்லியில் வரும் படம் முழுக்க. விஜய் எப்பெல்லாம் வராரோ அந்த கபடி விளையாடும் போது இது வரும்.
இது நான் தான் பாடினது. இதன் பிறகு நிறைய பாடியிருக்கேன். 34வது படம் தான், ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு 34வது படம் தான் எனக்கு வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம். இந்த பொண்ணுங்களை எப்படி பாட்டு தான் எனக்கு மிகப்பெரிய உச்சத்தை கொடுத்துச்சு. அந்த உச்சத்தை கொடுத்த பிறகு இன்னைக்கு பொண்ணுங்களே வந்த பிறகு நிறைய பாடல்கள் திரையில பாடித்தாலும் கூட கடைசியில இப்போ வந்து நம்ம வீட்டு பிள்ளையில ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கிறேன். இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. கோபுரத்தில் தூக்கி வைக்கும் சொந்தம் இதுதானா, இப்பொறிக்க தோல் கொடுக்கும் பக்கம் இதுதானா, ஒன்னா மன்னா ஒன்னா நின்னா பிரச்சனை வரைக்கும் தானா, தேடி வந்த சாமிதானா, திகிரி தோசே திகிரி தோசே மனச பார்த்து பழகும் தோசே. இந்த பாட்டு கேட்டிருக்கீங்கல்ல, இதுதான் இப்போதைக்கு கடைசி வந்திருக்கிற பாட்டு. சிவகார்த்திகேயன் சாருக்கும் எனக்கும் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி உள்ள வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி எனக்கும் இமான் சாருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்திருக்கு. அந்த வகையில் நிறைய பாடல்களை நான் பாடினாலும் நாட்டுப்புற பாடல்களையும் தமிழிசை பாடல்களையும் பாடிக்கிட்டு இருக்கிற வேலையில் இந்த பள்ளிக்கு என்னை அழைச்சி பெருமை சேர்த்திருக்கிற ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கும் பள்ளி தாளாளர் அவர்களுக்கும் நம்முடைய பள்ளி முதல்வர் அவர்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் அனைவருக்கும் நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்து உங்களிடமிருந்து நான் சற்று கொஞ்ச நேரம் விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Very big hand for our chief guest. Fantastic, very soulful, very joyful, pleasant evening to have it amongst us. Such a accomplished, musically intelligent person. ஒரு டாக்டரேட்டு நான் படிச்சு வாங்கினா அதுக்கு மரியாதை, கௌரவ டாக்டரேட் வாங்கினா அது எனக்கு அதில் எனக்கு ஒரு கௌரவம் கிடையாது. ஆனால் நான் படிச்சு வாங்கின டாக்டரேட் இப்போ தான் வாங்கியிருக்கிறது. அவங்க அப்பாவோட கனவு டாக்டர் ஆகணும்னு. இது வந்து மியூசிக்லி டாக்டர் ஆகணும்னு அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு. இவன் வெரிஃபிகரோட அப்பா டெஃபினட்டா நிறைய அப்பா அம்மாவுக்கு இங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிற அப்பா அம்மாவுக்கும் பசங்களை டாக்டர் ஆகணும், கலெக்டர் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கு. எல்லா வருஷமும் சைன்டிஸ்ட் டேல நான் வந்து பசங்க என்ன ஆக போறாங்க சைன்டிஸ்ட் டேல பேசும்போது கேட்கும்போது எத்தனை பேர் டாக்டர்னு சொல்லியிருக்கீங்க? எத்தனை பேர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் சொல்லியிருக்கீங்க? கிளாப் பை யுவர்செல்ஃப். என்னோட ட்ரீம் கலெக்டர் ஆகணும், டாக்டர் ஆகணுன்றது ஒன்றும் குறையில, அது அப்படிதான் தொடர்ந்துட்டு இருக்கு. ஆனா நீங்க ஆசிரியர்கள் படிக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் டெஃபினட்டா ஒரு விஷயம் தெரியும். வாவ் ஸ்கூலிங். என்ன ஸ்கூலிங்? WOW. ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ப்ரீ பிரைமரியில் படிக்கும்போது வேர்ல்ட் ஆஃப் ஒண்டர்ஸ். என்னது? வேர்ல்ட் ஆஃப் ஒண்டர்ஸ். வாவ். ஓகே. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட். அப்ப என்ன வாவ் பண்றதுனாக்கா ஒர்க்கிங் அவுட் ஒண்டர்ஸ். என்னது? வாவ் ஒர்க்கிங் அவுட் ஒண்டர்ஸ். இந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் ஒண்டர்ஸ் என்னன்னாக்கா நீங்க எத்தனை பேர் ஆசிரியர்கள் மாண்டூர்ல படிச்சீங்க? வாவ் சூப்பர். நீங்க படிக்கும்போது உங்க ரிப்போர்ட் கார்டுல put hands on linguistic intelligence, logical intelligence, visual spatial intelligence, bodily kinesthetic intelligence சொன்னாங்களா இல்லையா? அப்புறம் அதுக்கு ஒரு DMIT ரிப்போர்ட் எடுத்தாங்களா? செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது பிரெயின் மேப்பிங் டெஸ்ட் போட்டு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்களா? எத்தனை பேர் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு? கிளாப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. எந்த ஸ்கூல்லயும் இது பண்ணல, எந்த ஸ்கூல்லயும் செய்யல. பாண்டிச்சேரியிலும் சரி, சரி, இந்தியாவிலேயே ஆல்மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட். என்னது? இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட். 10 இன்டெலிஜென்ஸ ஆச்சாரியால ஃபோக்கஸ் பண்றோம். மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ்ல 10 இன்டெலிஜென்ஸ்ல அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் தான் வேர்ல்ட்னு சொல்றோம். என்ன சொல்றோம்? வேர்ல்ட். மியூசிக் வேர்ல்ட். சொல்லுங்க. லாஜிக் வேர்ல்ட், நேச்சர் வேர்ல்ட், விஷுவல் ஸ்பேஷியல் வேர்ல்ட், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், ஃபைனான்சியல் வேர்ல்ட், பாடிலி கினெஸ்தெட்டிக் வேர்ல்ட். புரியுதா? அந்த மாதிரி 10 வேர்ல்ட் இருக்கு. இந்த வேர்ல்டுல நீங்க ஒண்டர்ஸ் பண்ணுவீங்க. அப்ப
அப்ப காட் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு டேலண்ட் கொடுத்திருக்காரு, ஏதோ ஒரு டேலண்ட் கொடுத்திருக்காரு. நீங்க உங்க வேர்ல்ட்ல இருந்தீங்கன்னாக்கா நீங்க கிங்கா இருப்பீங்க, குவீனா இருப்பீங்க. நீங்க உங்க வேர்ல்ட்ல இருந்தீங்கன்னாக்கா உங்க சாம்ராஜ்யத்துல எது உங்க சாம்ராஜ்யம்? உங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ். 10 இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, 10 வேர்ல்ட் இருக்கு. அந்த வேர்ல்டு, அந்த கிங்டம்குள்ள நீங்க போயிட்டீங்கன்னாக்கா நீங்க ராஜா, நீங்க ராணி. புரியுதா? மற்ற வேர்ல்டுக்கு போனீங்க, மற்ற சாம்ராஜ்யத்துக்கு போனா நீங்க ராஜாவா இருக்க முடியாது, ராணியா இருக்க முடியாது. அங்க என்ன பண்ணுவீங்க? வேற யாரோ ராஜாவா இருப்பா, வேற யாரோ ராணியா இருப்பீங்க. நீங்க சும்மா வேடிக்கை பார்த்து சுமாரான வாழ்க்கை வாழ்வீங்க. என்ன வாழ்க்கை வாழ்வீங்க? புரியுதா? ஆனா உங்க வேர்ல்டு, உங்க அறிவு, உங்க ஆற்றல், உங்க இன்டெலிஜென்ஸ் எந்த உலகத்துல இருக்கோ அந்த உலகத்துல நீங்க இருந்தீங்கன்னாக்கா நீங்க எப்படி இருப்பீங்க? ராஜாவா, ராணியா இருப்பீங்க. அந்த விஷயத்தை தான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் ஆஃப் வண்டர்ஸ் எல்கேஜி மாண்டு படிக்கும்போது இருக்கிற எல்லா வேர்ல்டும் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட், ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும். இப்போ வாவ் இனிஷியேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா உங்களுக்கு? டிஎம்ஐடி முடிச்சாங்களா? அது லெவல் 0. லெவல் 1 என்னது? தேர்ட் ஐ ஓப்பனிங் ஆக்டிவேஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கல்ல, பண்ணாமா இல்லையா? எத்தனை பேர் தேர்ட் ஐ ஓப்பனிங் ஆக்டிவேஷன் கிளாஸ் போயிட்டீங்க? திவ்ய திருஷ்டி பண்ணீங்களா? Clap for yourself. Fantastic. You are all gifted children. Very gifted children. Not an ordinary child anymore. You are extraordinary. You are extraordinary. You understand? புரியுதா என்னன்னு? So 2 eyes இருந்தா normal color. Third eye இருந்தா extra eye இருக்குறேனா? புரியுதா? Extraordinary. இந்த third eye சரி, நான் சொல்றது ஐ இன்டெலிஜென்ஸ். யாரெல்லாம் இன்டெலிஜென்ஸ் சுத்துறாங்களோ அவங்க தான் ஐகான் ஆக முடியும். அவங்க தான் இன்னைக்கு நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருக்கிறது. எதுக்கு வந்திருக்காரு? இஸ் a icon in the music industry. Is a icon in the music industry. Is a icon in the music world. Is a icon in the music world. நாட்டுப்புற பாடல், தமிழ் இசை பாடல்ல தன்னை தானே நிலைநிறுத்திட்டு அந்த சாம்ராஜ்யத்துல ராஜாவாயிட்டு இருக்காரு. கிளாப் பண்ணலாமா? ஒரு ராஜா, மியூசிக் ராஜா நம்ம மத்தியில் வந்திருக்காரு. நம்ம கொண்டாடுறோம் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு டே எடுத்து அந்த மாதிரி பர்சன் வர வச்சு உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணி நீ இந்த உலகத்துல இருந்தாதான் நீ ராஜா ஆக முடியும். அதுதான் தேர்ட் லெவல். அதுதான் வாவோட தேர்ட் லெவல். வண்டர் ஆஃப் தி வேர்ல்ட். சொல்லுங்க. வண்டர் ஆஃப் தி மியூசிக் வேர்ல்ட். வண்டர் ஆஃப் த லாஜிக் வேர்ல்ட். Wonder of the nature world. டாக்டர் ஆனா நேச்சர் வேர்ல்டுக்கு போகணும். புரியுதா? இன்ஜினியர் ஆனா லாஜிக் வேர்ல்டுக்கு போகணும். மியூசிக்ல எனக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுனாக்கா அதை மட்டும் வளர்த்துட்டாக்கா அதெல்லாம் நான் ராஜாவா ராணியா முடியும். Are you with me? எத்தனை பேர் வாழ்க்கையில ராஜா ராணியா வாழ போறீங்க? எத்தனை பேரோட விஷயங்கள்ல ராஜா ராணியும் போட்டிருக்கு? Clap for yourself. Lead a ராஜா லைஃப், ராணி லைஃப். புரியுதா? உங்க சாம்ராஜ்யத்துல, உங்க சாம்ராஜ்யம் அறிவு சாம்ராஜ்யம், ஆற்றல் சாம்ராஜ்யம், அதுல நீங்க தேர்ந்து கண்டுபிடிச்சு அதுல ஒர்க்கிங் அவுட் வண்டர்ஸ். என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட், ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஒர்க்கிங் அவுட் வண்டர்ஸ். 6th and above வேர்ல்ட் ஆஃப் வண்டர்ஸ். என்னது? சாரி, எல்கேஜி யூகேஜி வேர்ல்ட் ஆஃப் வண்டர்ஸ். 6th and above என்னது? வண்டர் ஆஃப் தி வேர்ல்ட். வண்டர் ஆஃப் தி வேர்ல்ட். ஏஆர் ரஹ்மான் எந்த வேர்ல்ட்? இளையராஜா எந்த வேர்ல்ட்? இமான் எந்த வேர்ல்ட்? ஒவ்வொரு கேரக்டர் சொல்றீங்களா? டெண்டுல்கர் எந்த வேர்ல்ட்? கிரிக்கெட் சொல்லக்கூடாது, பாடலிக் என்ன. ஓகேவா? தளபதி சொல்றது. தளபதி எந்த வேர்ல்ட்? ஆக்டிங் எந்த வேர்ல்ட் இருக்கா? அதுல காம்பினேஷன் இருக்கு. என்னது? காம்பினேஷன் இருக்கு. ஓகே, யூ ஷுட் ஹேவ் இன்டர்பர்சனல் ஆல்சோ, யூ ஷுட் ஹேவ் பாடிலி கைனெஸ்தெட்டிக் ஆல்சோ. ஸோ ரெண்டு இன்டெலிஜென்ஸும் கம்பைன் பண்ணி வரும்போது நீங்க ஜெயிக்க முடியும், சக்சஸ்ஃபுல்லா வர முடியும். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ வண்டர் ஆஃப் தி வேர்ல்டா மாறுறதுக்கு, இன்ஸ்பயர் பண்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்றோம். ஆச்சாரியால எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பசங்க மியூசிக் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கா இல்லையா? ட்ரம்ஸ் கத்துக்கிறாங்க, கிட்டார் கத்துக்கிறாங்க, வீணை கத்துக்கிறாங்க, தப்லா கத்துக்கிறாங்க, மிருதங்க கத்துக்கிறாங்க, நிறைய பண்றாங்களா இல்லையா? அவங்க எந்த வேர்ல்ட்ல இருக்காங்க?
அந்த வேர்ல்ட்ல அவங்க ராஜாவா தானே இருக்காங்க. அவங்கள நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாமா? இது அவங்களுக்கான நாள், இது அவங்களுக்கான நாள். அந்த மியூசிக் சாம்ராஜ்யத்தோட திருவிழா இன்னைக்கு. இந்த மியூசிக் சாம்ராஜ்யத்தில் இருக்கிற ராஜாக்களும் ராணிகளும் சின்ன ராஜா சின்ன ராணியா இருக்கிறாங்க, கத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? ராஜாவா அவங்கள தன்னை நிலைப்பாடுபடுத்திக்கிறாங்க. இப்போ நீங்க எந்த வேர்ல்ட்ல இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு கேட்டா சொல்ல முடியுமா? கண்ணை மூடுங்க பார்ப்போம். உங்க வேர்ல்டு இருக்கு கண்டுபிடிங்க. 10 வேர்ல்டு இருக்குல்ல, எந்த வேர்ல்டு நீங்க ராஜா, எந்த வேர்ல்டு நீங்க ராணி? ஒன்றுதான் சொல்லணும், சொல்லக்கூடாது. மனசுக்குள்ள தெளிவாய்க்கணும். கண்ணை மூடிட்டீங்கன்னா டிஎம்ஐடி ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்லிருக்கு? நீங்க இசி எதுல போறீங்க, சிசி எதுல போறீங்க, ஸ்கூலை தாண்டி வேற எந்த கிளாஸுக்கு உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கு? பாட்டு பாடுறதுக்கா, படம் வரைகிறதுக்கா, வீடியோ விளையாடுறதுக்கா, மேக்ஸ் பண்றதுக்கா, சயின்ஸ் பண்றதுக்கா, இன்ஜினியரிங் பண்றதுக்கா, இல்ல லாயர் ஆகிற மாதிரி நல்ல பேச்சு திறமை இருக்கா? வேர்ட்ஸ் வச்சு நீங்க விளையாடுறாளா? லாங்குவேஜ் பர்சன் நீங்க எந்த வேர்ல்ட்ல நீங்க பிலாங் பண்றீங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? யாருன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா கண்ணை திறக்கலாம். யார் சொல்ல முடியும் கண்டுபிடிச்சவங்க? எஸ், ஒன் பை ஒன் கேன் கம். எஸ், யூ கேன் கம். I am a linguistic world. How many of you are from linguistic world? நான் linguistic world முடிவு பண்ணுங்க. யார் யாரு? clap பண்ணுங்க. clap பண்ணுங்க. Okay. Anybody from another world? Linguistic world இல்லாத வேற எந்த world? Yes. எந்த world? I mean music world. Wow, today is music and music world. யார் யாரெல்லாம் music world ல இருக்கீங்க? music world ஓட ராஜா ராணிகளா? clap for you. எல்லாரும் clap பண்ணுங்க உங்களுக்கு. Very good. Who is from any other world? Which world? Come. If you are from some other world, come here. Good. Natural world. Natural world. என்ன ஆக போறீங்க நீங்க? Aviation engineer. அட்டம்கோ. clap for him. Clap for her. What's the name? Ganesh. Love you. Super. யார் யாரெல்லாம் நேச்சுரல் வேர்ல்ட் இருக்கீங்க இங்க? டாக்டரா போறோம், இன்ஜினியரா போறோம். சூப்பர். clap for yourself. சூப்பர். I am from bodily kinesthetic world. Bodily kinesthetic world. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வேர்ல்ட் அது. Who are you? Anybody from bodily kinesthetic world? Body smart fellows. clap for yourself. clap. எல்லாரும் clap பண்ணுங்க உங்களுக்கு. body smart. ஏன்னா body smartல தான் இன்னைக்கு இண்டிவிஜுவலா தனியா ஒருத்தர் ஹையஸ்ட் சம்பளம் சம்பாதிக்கிறாங்க. யாருனாக்கா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் தான் அதிகமா சம்பாதிக்கிறாங்க. சினி ஆக்டர்ஸும் பொலிட்டிஷியன்ஸும் தவிர்த்து வேற யாரா சுய திறமையில அவங்களோட எக்ஸ்பர்ட்ல, அவங்களோட டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்ல நிறைய சம்பாதிச்சு பேரு புகழ், நேம், ஃபேம், மணி, பவர் எல்லாம் வச்சிருக்க யாரும் பார்த்தாக்கா பாடி ஸ்மார்ட் ஃபெலோஸ், பாடிலி கைனஸ்தெட்டிக். புரியுதா? கிளாப் ஃபார் வெரி குட். Body smart, very good. Who comes next? Yes, come forward. If you belong to any other kingdom, come forward. I'm a combination of worlds, naturalistic and intrapersonal. You should say intrapersonal because naturalistic is not dominant. The intrapersonal is dominant. Okay. How many of you are from intrapersonal intelligence? Wow, clap for yourself. Everybody clap for intrapersonal intelligence. Super. Sir, I'm from intrapersonal intelligence. Same. Yes. Very good. Intrapersonal intelligence இருந்தா என்ன ஆக முடியும்? Sir, I can be leader of myself. Leader of yourself. Okay. அப்புறம்? Sir, I can be single and I can do anything. All alone. Yes, sir. One man army. பாரு, அவர் சாம்ராஜ்யத்துல வேற யாருமே கிடையாது. நானே தான் ராஜா, நானே தான் மந்திரி, எல்லாமே நானே. ஆளுநாள் அழகு ராஜா. இவங்க கிளாப் பண்ணுங்க. வெரி குட். லவ் யூ. அந்த மாதிரி ஒன் மேன் ஆர்மி யாரும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஒன் மேன் ஆர்மி எக்ஸாம்பிள் பேர் சொல்லுங்க பார்ப்போம். இன்ட்ராபர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி யாரும் பேர் சொல்லுங்க. அப்துல் கலாம், டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன், வேற If you have an answer, stand up and speak. If you want to answer, please stand up. Yes.
விஜய். யார் அந்த விஜய்? உன் பேர் சொல்ல. ஆக்டர் விஜய் இன்ட்ராபர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸா? அந்த அளவுக்கு யோசிக்கிறாரா அவரு? தெரியலையே. அவர் போஸ்ட் வேற யாரெல்லாம் யோசிக்கிறாங்க ராஜா? எனி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்ட்ராபர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ்? டாக்டர் அரவிந்தன் யார் அவரு? நான் எல்லா இன்டெலிஜென்ஸும் ஒரே ஆள் நான் தான். சும்மா சொல்லிக்கிட்டு. If you have intrapersonal intelligence, personality, anybody you can say? Yes. Yes, speak. Huh? Not doctor. He has some answer. I want to listen to him. Any known personality in intrapersonal intelligence? You have some answer? Okay. Come. Jump and come. Give him some space to come forward. Any other kingdom? Which kingdom you belong to? I am from Logic Kingdom. Logical kingdom. How many of you are from logical kingdom? Clap for yourself. Logical kingdom. Super. Very good. Mahatma Gandhi is the best example for intrapersonal intelligence. Very good. Clap for you. Mahatma Gandhi is the best example for intrapersonal intelligence. Yes. Answer. Huh? I asked a question. Do you have anybody from intrapersonal intelligence world, the kingdom, famous personality? I think he belongs to that world. Clap for him. ரொம்ப யோசிக்கிற கேரக்டர் யாரு? அதி புத்திசாலிகள். புத்திசாலிலாம் கிடையாது. யாரு? அதி புத்திசாலிகள், மகாமேதாவிகள். புரியுதா? யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இன்ட்ராபர்சனல். வெரி குட். கிளாப் ஃபார் ஹிம். போர்டை ஏறி வச்சால அவனுக்கு இன்டர்பர்சனல் இருக்கு. லவ் யூ. குட். இன்டர்பர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ். சூப்பர். இன்டர்பர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் யாரு? Any eminent personality showing interpersonal intelligence? You have any idea? How many of you can? Yes. APJ Abdul Kalam. Super. APJ Abdul Kalam is a interpersonal intelligent person. Very good. Anybody from interpersonal intelligence? Huh? Jawaharlal Nehru. Fantastic. Jawaharlal Nehru had a fantastic interpersonal intelligence. Super. Huh? All freedom fighters. Okay. All freedom fighters are interpersonal intelligence. Living in the current world, who are presently alive. Anybody? Okay. Where Mother Teresa is very good interpersonal intelligence. Anybody living alive? Yes. Thomas Alva Edison alive irukara? Okay. Barack Obama. Very good. Even the president. Yes. இருக்கணும்டா, உயிரோட இருக்கணும்டா. I want somebody alive, walking, talking. Yes. டாய் கொஞ்சம் ஓவரா தெரியலையா? ரொம்ப யோசிக்காதீங்கடா. எஸ். Narendra Modi, Prime Minister Narendra Modi, fantastic example for interpersonal intelligence. Narendra Modi, wherever he goes, he gets to connect with people. இப்போ தமிழ்நாடு வரும்போது டோட்டி போட்டு வேட்டி போட்டுன்னு யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி சொல்லிட்டு யுனெஸ்கோல பேசி எல்லாமே என்ன பண்றாரு? இஸ் வின்னிங் த பீப்புள்ஸ் கனெக்ட். புரியுதா? பீப்புள் கனெக்ட். வெரி குட். ஓகே, குட். தேங்க் யூ. ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ நீங்க எந்த சாம்ராஜ்யத்துல ராஜாவா இருக்க போறீங்க, ராணியா இருக்க போறீங்க? Logical. Visual spatial. Visual spatial. Super. Anybody from visual spatial world? Visual spatial kingdom? Super. Clap. நல்லா பேரு, புகழ், பணம், மரியாதை எல்லாம் சம்பாதிக்கலாம். visual spatial. The most creative people. உடனே பார்க்கலாம். கிரியேஷன் பண்ணத உடனே பார்க்கலாம். உடனே அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கும். வெரி குட். Fantastic. Good. Sir, I'm combination of intrapersonal and interpersonal. Yes, intrapersonal, interpersonal ரெண்டு இருந்தா மட்டும் தான் நீ ஜெயிக்க முடியும். இல்லனா மொத்த கையில கிளாப் பண்ண மாதிரி. மொத்த கையில கிளாப் பண்ணா ஆகுமா? ஆகாதுல்ல.
ரெண்டு கையில கிளாப் பண்ணா சத்தம் வருமா? எல்லாரும் கேட்குமா இல்லையா? So you should have a combination. You should have a combination. ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ்ல இருந்தா 20th centuryல ஜெயிச்சிடலாம். 21st century ஜெயிக்கணும்னா you should do combination of intelligence. You should do super, very good. Combination of intrapersonal and logical. உடனே புஷ்டா combination of intrapersonal and logical. Very good. Clap for him. Super. Love you so much. I believe இது அச்சீவ் பண்றதுக்கு நிறைய எஃபோர்ட் போட்டுட்டு இருக்கோம். Wow schooling என்னது? How many of you believe Acharya is a wow schooling? World of wonders, working out wonders, wonder of the world. நீங்க எந்த வேர்ல்ட்ல ஒண்டர் ஆக போறீங்க? சத்தமா சொல்லுங்க. Which world? உங்க வேர்ல்ட் பேர் சொல்லுங்க. Logical intelligence, musical intelligence. சத்தமா. Super. Wow. 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 It's a powerful space. It's a powerful space. Power. Clarity is power. Clarity is? Clarity is? You have confusion, you are powerless. You are having clarity, you are powerful. How many of you are having clarity? Which world you belong to? அவங்களுக்கு clarity இல்ல போல இருக்கு. Powerless fellows. Those who have clarity, I belong to this world, you are powerful fellows. உங்க டீச்சர்ல clarity இல்ல போல இருக்கு. எந்த வேர்ல்ட்ல இருக்கு இல்ல, குழப்பமா இருக்குது, கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. அப்பனா அவங்கள என்னது? Powerless. புரியுதா? Those who have clarity are powerful. Clap, powerful clap. Love you, love you, love you. So this Diwali is Diwali. Wow Diwali. What Diwali? Wow Diwali. This Diwali is? Wow Diwali. Chief Minister அழகா சொன்னாரு. தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் தூக்கி போறது, வேண்டாத விஷயத்தெல்லாம் தூக்கி போறது பெரிய பாவு தான். புரியுதா? புரியுதா? எனக்கு ஒரு விஷயம் வரலன்னா கஷ்டப்படாது, அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். எனக்கு ஒரு விஷயம் வரும்னாக்கா அதுக்கு இஷ்டப்படும். என்னது? உனக்கு எது வருமோ அதுல இஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டா சொல்லு, நீ ஜெயிச்சுடுவ. உன் வாழ்க்கை வாவ் வாழ்க்கை, உன் வாழ்க்கை. அப்ப இஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்படலாமா? Super, love you. Happy Diwali for all of you. Enjoy Diwali sensibly. Okay, make everybody happy. அப்பா அம்மாவை ஹாப்பி பண்ண முடியுமா தீபாவளிக்கு? சொல்ற பேசல கேட்பீங்களா? அடம் பிடிப்பீங்களா? உங்களெல்லாம் பார்த்தா நல்ல புள்ள மாதிரியே தெரியலையே. எல்லாம் அடம் பிடிச்செல்லாம் முடிச்சிட்டோம் சார், எங்க கோட்டாலாம் ஓவர், பர்ச்சேஸ்லாம் முடிச்சிட்டோம், வீட்டுக்கு நீங்க அனுப்பிச்சீங்கன்னா போயிட்டு நாங்க தீபாவளியை ஆரம்பிச்சிருவோம். அந்த மாதிரி இருக்கீங்க. ஒரு குட் நியூஸ் சொல்றேன், நான் இங்க வர்ற ஐடியாலே இல்லை. காலையில போயிட்டு தீபாவளி படம் லிஸ்ட்லாம் பார்த்துட்டேன். போயிடாத, போயிடாத, வேற எங்கன்னா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோ, காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோ. புரியுதா? உன் மேல இருக்க பரிதாபத்திலையும் அக்கறையிலையும் சொல்றேன்னா கேட்டுக்கோ. புரியுதா? முடியல, சும்மா சொன்ன, டிக்கெட் கிடைக்க மாட்டாமே. தீபாவளி ஸ்கிரீன்ல கிடையாது, போன்ல, ஸ்கிரீன்ல, டிவில, தியேட்டர்ல. ஸ்கிரீன்ல தாண்டி தீபாவளி கொண்டாடு. எப்படி? எந்த ஸ்கிரீன்லயும் நேரத்தை வீணாக்கிடாத. கொண்டாட்டம் ஸ்கிரீன்ல கிடையாது. புரியுதா? கொண்டாட்டம் ஸ்கிரீன்ல கிடையாது. எவனா தீபாவளிக்கு டிவி மீட்டி உட்கார்ந்தா சோம்பேறி, அது தரித்திரம். புரியுதா? போன்ல உட்கார்ந்து
குடிச்சிடும். புரியுதா? தாராளமா வெளில போயிட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ஸ்வீட்ஸ் கொடுத்துட்டு பேசிக்கிட்டு கொண்டாடுங்க, பட்டாசு வெடிச்சு கொண்டாடுங்க. புரியுதா? பட்டாசு வெடிக்கிறது நல்லதா கெட்டதா? Stop it, stop it. இந்த பொல்யூஷன் கெட்டதுன்னு எவனா சொன்னா கால வைக்காத. இந்த வயசுல இதை கொண்டாடிடு, அப்புறம் இந்த வயசுல வேணா கொண்டாட முடியாது. புரியுதா? அந்த பட்டாசு வைக்க போகும்போது ஒரு பயம் வரும் உடம்புக்குள்ள. வருமா? ஒரு ஷேக்கிங் இருக்குமா? வைக்காமலே ஓடி வந்துருமா? அப்புறம் மறுபடியும் வைக்குமா? அது ஒரு த்ரில்லு தானே, ஒரு அட்வென்ச்சர் தானே. அவன் பட்டாசு வெடிக்கும் போது உள்ள இருக்க பயம் போயிடுமா? பட்டாசு வெடிக்கிறது யாரு? உள்ள இருக்கிற பயன்ற அசுரனை வெல்றதுதான் பட்டாசு வெடிக்கிறது. புரியுதா? உங்களுக்குள்ள பயம் இருக்கா? இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்க பட்டாசு அடிக்கும் போது. நான் நிறைய பேசிட்டு சொல்றாங்க, ஓகே ஹாப்பி தீபாவளி வித் ஆல் கிராக்கர்ஸ். பயம் இல்லாம எப்படி? தைரியமா. கேர்ஃபுல்லா. பட்டாசுன்றது டேஞ்சர். பட்டாசுன்றது டேஞ்சர் தெரிஞ்சிட்டு அதை ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சாக்கா ஃபியரை நீ ஓவர் கம் பண்ணிட்ட. புரியுதா? புரியுதா? ஃபியர் என்ற அசுரனை கொன்னுடலாம். ஃபியர் என்ற அசுரனை, பயம் என்ற அசுரனை, யாரெல்லாம் பயம் என்ற அசுரனை கொல்ல போறாங்க தீபாவளிக்கு? சூப்பர், தேங்க்யூ. அதுக்கோசம் தைரியம் சொல்லிட்டு பட்டாசு கையில பிடிச்சிக்காத, அது முட்டாள்தனம். பட்டாசு வச்சு விட்ட காட்டுறது முட்டாள்தனம். முட்டாள்தனம் பண்ணுவீங்களா? லவ் யூ, லவ் யூ, லவ் யூ. ரொம்ப நாள் கழிச்சு பேசுனா, ரொம்ப நேரம் பேசுனா பிரின்சிபல் டைம் ஆயிடுச்சு சொல்லிட்டாங்களா? போலாமா? தேங்க்யூ. Thank you.
Yeah.
நான் முதல்ல பேசியிருக்க கூடாது, என்னை முதல்ல பேச வச்சுட்டீங்க. ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த பிறகு தான் நான் பேசியிருக்கேன். அதுதான் சரியாகவும் இருக்கும். அதுதான் நிறையாவும் இருக்கும். இருந்தாலும் ஒரு 2 வார்த்தை பேசி நான் பார்த்தேன். ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அதாவது வந்து நான் நிகழ்ச்சி பண்ண ஆடியன்ஸ் உட்காந்து பார்க்குறது தான் வழக்கம். இன்னைக்கு ஆச்சாரிய பிள்ளைகள் நிகழ்ச்சி பண்ண நான் உட்காந்து பார்க்கறது ஒரு பெரிய எனக்கு. அதை விட இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர் பெருமக்களை வந்து எல்லாருமே நீங்கள் கைதட்டி தயவு செஞ்சு நீங்கள் எல்லாருமே பாராட்டணும். இப்போ நான் இசை நிகழ்ச்சிக்கு வரும்பொழுது நல்ல அற்புதமான ஒரு தபலா கலைஞர்னா அண்ணன் சிவா அண்ணன். நல்ல ஒரு கைதட்டு. அதே போல் இங்கே இசையில் முனைவர் பட்டத்தை முடிச்சு இங்கே வந்திருக்கிற தம்பி ஜனார்தனன் அவர்களுக்கும் நல்ல கைதட்டலாம். அதுக்கடுத்து இந்த ட்ரம்மை வந்து நமக்கு, அதாவது நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஐயா கிட்ட, இந்த குழந்தை வாசிக்கும் போது வந்து ஒரு சவுத் ஆப்பிரிக்கன் வந்து நின்று வாசிக்கிற அந்த ஃபீல் இருக்கு அப்படின்னா அது அவங்களுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். மேற்கத்திய இசைக்கருவி. என்னதான் இருந்தாலும் மேற்கத்திய இசைக்கருவி வந்து நம்மளோட சொந்தக்காரங்க தான் அவங்க. அந்த இசைக்கருவி அவ்வளோ அற்புதமாக வச்சு அந்த வாத்தியார் நம்மளுடைய இசை ஆசிரியர் ட்ரம் டீச்சர் ஐயப்பன் அவர்களுக்கு நல்ல கை தட்டலாம். அதே போல் வந்து நாடகம் நிகழ்த்தின இந்த பிள்ளைங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லி, அதே போல் அந்த ஆசிரியர் சிவகுமார் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கலாம். இசைக்கருவிகளை இசைத்து இங்கே சொல்லி தந்த நம்முடைய அன்பு சகோதரர் விமல் அவர்களுக்கும், இந்த நடனத்தை சொல்லி தந்த ஆசிரியர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி தெரிவித்து, நான் வர்ற காலகட்டங்கள்லாம் அந்த கலையில் மேலே வர்றதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டம். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஊடகங்கள் கிடையாது, மீடியாக்கள் கிடையாது. நம்ம கையிலேயே இப்போ மீடியா இருக்குது. ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம்னு நிறையா இருக்குது. அதனால் யார் வேணாலும் இப்போ பெரிய ஆள் ஆகிடலாம். ஏன்னா நம்மக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம முயற்சி இருந்தால் யார் வேணாலும் பெரிய ஆள் ஆகிடலாம். எதுக்காக நான் அதை சொல்ல வரேன்னா, நான் கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கி இசையமைச்சு பாடப்பட்ட பல பாடல்கள் இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைங்கெல்லாம் எடுத்து பாடுறாங்க. ஒரே நாளில் ஒரே இரவில் பல லட்சம் பேர் போய் சேர்றாங்க. அதுக்கு காரணம் வந்து ஃபேஸ்புக்கு, வாட்ஸ்அப்பு, இந்த மாதிரியான இந்த ஊடகங்கள் தான். அந்த வகையில் நான் இசையமைச்சு பாடப்பட்ட பல பாடல்கள் இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைங்கள்லாம் பாடி இன்னைக்கு மிகப்பெரிய உச்சத்தில் இருக்காங்க. இப்போ கூட இமான் சாருடைய இசையில் கூட அந்த திருமூர்த்தின் ஒரு தம்பி வேலூர் மாவட்டம் சேர்ந்தவர், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சேர்ந்தவர், இமான் சாருடைய இசையில் பாட போகிறார். கண்டு தெரியாத அந்த தம்பி என்னுடைய பாடல்கள்லாம் எடுத்து பாடியிருக்காரு. அதே போல் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பள்ளிக்கூடத்து பையன், ஒரு அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற ஒரு பையன் அம்மா பாட்டை பாடி 300 நாள் சொன்னாங்க. அந்த பாட்டை பாடி இன்னைக்கு தமிழக அரசுடைய விருதுகளை எல்லாம் பெற்றிருக்கிறார். அவருக்கு நல்ல கையை தட்டி வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கலாம். இந்த வகையிலே நீங்கள் நிறைய சினிமா பாட்டை கேட்கலாம். நான் பாடின பாட்டை ஜெயமூர்த்தி சிங்கர் ஜெயமூர்த்தின்னு தட்டிங்கன்னா கையிலே உங்களுக்கு வந்துடும், நீங்கள் போனாலும் கேட்டுக்கலாம். ஆனால் இந்த பாடலை கேட்க முடியாது. அந்த வகையிலே நான் இசையமைச்சு பாடப்பட்ட புரட்சிகடல் இளையகும்பன் அவர்கள் எழுதி என்னுடைய இசையில் பாடப்பட்ட தேன்மழை என்ற ஊடகத்தில் வெளிவந்த ஒரு பாட்டு நீங்கள் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. அந்த ஒரு பாடம் அவங்களுக்காக தரேன். தீபாவளி ஏன் கொண்டாடணும் அப்படின்னு எங்கள் அப்பாட்ட கேட்கும்போது சொல்லுவார், இந்த பலகாரங்கள்லாம் வச்சு படைப்பாங்க. காலையில் ஒரு 3 மணிக்கு 4 மணிக்கு தட்டி விட்டு எழுப்பி விட்டு அந்த விடியறதுக்குள்ளே பட்டாசுலாம் வெடித்து வைப்பாங்க. அப்போ வேட்டியும் புடவையும் எங்கள் வீட்டில் வந்து சாமிக்கு ஏற்றாப்புல இருக்கும், அதை வச்சுருப்பாங்க. பக்கத்தில் கறி குழம்பு இதெல்லாம் வச்சு படைப்பாங்க. அப்போ நான் கேட்பேன், இந்த வேட்டி சட்டை இதெல்லாம் யாருக்கு, இந்த குழம்பு இதெல்லாம் யாருக்குன்னு கேட்பேன். அப்போ எங்கள் அப்பா சொல்லுவார், அந்த வேட்டியும் அந்த புடவையும் செத்து போனவங்க தாத்தாவுக்கும் பாட்டிக்கும் இந்த சாப்பாடெல்லாம் அவங்களுக்காக நான் வச்சு படைச்சிட்டு அப்புறம் தான் நாங்கள் சாப்பிடணுன்ட்டு அப்படி சொல்லுவார். அப்போது ஏன் அப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் பெற்றெடுத்து வளர்த்த நம்மளுடைய முன்னோர்களை நினைவு கூறும் ஒரு நாளாகத்தான் தீபாவளி என்பதை நேரத்தில் கூறி, அந்த நினைவு கூறுற இந்த வேலையில் அப்பா பாட்டு ஒரு பாட்டு, அம்மா பாட்டு 2 பாட்டு பாடி முன்னோடு நான் சுமந்து என்ன மூச்சடக்கி பெத்தெடுத்து பலரூதம் இருந்து என்ன பக்குவமாயின்றெடுத்து மறுதையும்
கட்டி காட்டுலையும் மேட்டுலையும் நெத்தி வேர்வனித்த சொட்டி எனக்காக தியாகம் செஞ்ச சாமி எனக்காக தியாகம் செஞ்ச சாமி என்னைக்குமே நீதான் இந்த பூமி என்னைக்குமே நீதான் இந்த பூமி தொப்புள் கோடி சொந்தம் தத்து தொட்டில் கட்டி ஆராட்டி தொப்புள் கோடி சொந்தம் தத்து தொட்டில் கட்டி ஆராட்டி மோத மோத முத்தமிட்டு ஊசி வந்த பங்கு போட்டு மோத மோத முத்தமிட்டு ஊசி வந்த பங்கு போட்டு பொத்தி பொத்தி என்ன வளர்த்தது யாரு பொத்தி பொத்தி என்ன வளர்த்தது யாரு நீதான் சொல்லி தெரியணுமா ஓ அம்மாவோ பூமி சாமி உனக்கு ஈடாகுமா என்னோடு நான் சுமந்து என்ன மூச்சடக்கி பெற்றெடுத்து பல ஊரம் இருந்து என்ன பக்குவமாகி எடுத்து மாறுதையோ ஓடுதையோ நாவுடங்க என கட்டி காட்டுதையோ எட்டுதையோ எத்தி வெறுவரித்த சொட்டி எனக்காக தியாகம் செஞ்ச சாமி என்னைக்குமே நீதான் இந்த பூமி இது போதும். நிறைய பாடல்கள் நம்ம பாடலாம். காலம் கடந்திருக்கிறதால பிள்ளைங்க வேலையோட வீட்டுக்கு போய் சேரணுன்றதால இந்த பாடல் யூடியூப்ல இருக்கு, பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, எல்லாரும் கேட்க வைங்க. எவ்வளோ பாடல்கள் வந்தாலும் அப்பா அம்மாவுக்கு நிகராக எந்த பாடலுமே கிடையாது. அந்த வகையில் இந்த பாடல்கள் நீங்கள் எடுத்து பாடல் மேடைக்கு கொண்டு போக கூடி என்னை அழைப்பதற்கு மீண்டும் உங்களை நன்றி கலந்து வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன். உங்களுக்காக அப்பா அம்மாவுக்காக ஒரு பாட்டு, இன்னொரு பாட்டு வந்து அப்பாவுக்காக இன்னொரு பாட்டு நான் கொடுத்துருக்கிறேன். ஒரு பல்லை மட்டும் பாடி உங்களுக்காக நிறைவு செய்கிறேன். மீச அந்த மீச மேல ஆச வெங்கட காச அள்ளி வீசி எழும் போச மீசருவா மீச அந்த மீச மேல ஆச வெங்கட காச அள்ளி வீசி எழும் போச ஆச்சரியமாயிருக்கும் உச்சரிக்கும் பேச்சு அச்சுகட்டமாயிருக்கும் நாகெழுக்கும் மூச்சு அப்பாவும் ஐயனாரும் வேறு இல்லை அகிலத்தில் அதுக்கு மேல சாமி இல்லை எடுத்து வச்ச முரசாமி அப்பூரந்தா என்ன அறிஞ்சது இந்த பூமி.
நன்றி, வணக்கம். Acharya World Class Education.